রোজগার ইনকাম সোর্সের রাস্তা দেখালেন মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর। শোনাবো বিশেষ বক্তব্য। মহারাজ প্রদ্যুৎ কিভাবে পয়সা রোজগার করা যায় সেই বক্তব্য তুলে ধরেছেন। প্রত্যেক তিপ্রাসার জন্য এই বক্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি তিপ্রাসার ডেভেলপমেন্টকে, তিপ্রাসার কালচারকেও সারা ভারতবর্ষের মানুষকে দেখানোর আহ্বান জানিয়েছেন সকল তিপ্রাসার কাছে। শুনুন তিনি কি বলছেন তার বক্তব্যে। नवंबर या दिसंबर का महीना में मैं भी अपने पॉकेट से एडीसी करें अलग से, और एडीसी भी अपने पॉकेट से बैंगलोर में एक तिप्रासा 3 दिन तिप्रासा फूड फेस्टिवल करे। और पूरा कर्नाटका लोगों को, मिजोरम के लोगों को, बोडो को, दिमासा को, खासी, गारो, जैंतिया को, आसाम के लोगों को, बॉम्बे के लोगों को, सब लोगों को, आपका जो मालिक है, आपका जो फ्रेंड्स है कॉलेजेस में, उनको यहां में 3 दिन का तिप्रासा फूड फेस्टिवल करो। उनको आकर हमारा कल्चर दिखाओ, हमारा रीसा रिगनाई दिखाओ, हमारा खाना दिलवाओ, और उनको दिखाओ कि वी आर अ इंडिजिनस स्टेट ऑफ त्रिपुरा, और हमारा कल्चर को बढ़ाओ। और चार्ज करो। कोई अगर गुदोक खाएगा तो 100 रुपया चार्ज करो। फ्री में देने से वैल्यू नहीं मिलता है। मजदेंग चार्ज करो, भांगुई चार्ज करो, और जो पैसा आएगा वो आप लोग अपने बीच में बांटो। जो भी पैसा आएगा, इससे 2 चीज होगा। एक कि सब लोग को मालूम पड़ेगा कि वी आर तिप्रासास इन बैंगलोर। सेकेंड चीज, तिप्रासा का कल्चर को भी सब लोग अप्रिशिएट करेंगे, स्पेशली स्टूडेंट्स। हमेशा मैं सुनता हूं, वेयर इज त्रिपुरा, इज इट इन बांग्लादेश? एक बार बेरमा पुत्ती खिला के दिखाओ, बांग्लादेश ना निकल जाएगा। मजदेंग चार्ज करो, भांगुई चार्ज करो, और जो पैसा आएगा वो आप लोग अपने बीच में बांटो। जो भी पैसा आएगा, इससे 2 चीज होगा। एक कि सब लोग को मालूम पड़ेगा कि वी आर तिप्रासास इन बैंगलोर। सेकेंड चीज, तिप्रासा का कल्चर को भी सब लोग अप्रिशिएट करेंगे, स्पेशली स्टूडेंट्स। हमेशा मैं सुनता हूं, वेयर इज त्रिपुरा, इज इट इन बांग्लादेश? एक बार बेरमा पुत्ती खिला के दिखाओ, बांग्लादेश ना निकल जाएगा। तो आप लोग करो, हम सपोर्ट करेंगे। इसके बाद इलेक्शन हार गया तो हारने दो, परवाह नहीं है, लेकिन अपना कम्युनिटी को सिर्फ त्रिपुरा में नहीं, पूरा, क्योंकि हमको तो दबाया गया है अगरतला में, त्रिपुरा में, लेकिन हमको कौन दबाएगा? बैंगलोर में, हैदराबाद में, शिलोंग, गुवाहाटी, देहरादून में, चेन्नई में कौन दबाएगा? कोई नहीं दबा सकता। और मेवार, पूर्णो, राजेश, सोहेल, उमा, ये जो फाइट है ना, सिर्फ इससे नहीं जीता जाएगा, इससे भी जीता जाएगा। दिनेश ने बोला कि नौकरी नहीं है, हम लोग दे नहीं सकता, नहीं दे सकता, प्रॉब्लम है सच में। लेकिन मेंटली अपना लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट तो कर सकता है। कभी कभी ना, ये अगर आपके पास मोटिवेशन है ना, आपको कोई हरा नहीं सकता। अंग्रेज के पास बहुत पैसा था, बहुत पैसा था। इंडिया तो गरीब था, गरीब था, गरीब था, इसके लिए डिवाइडेड था, हां कि नहीं? 5 लाख अंग्रेज, उस समय 40 करोड़ इंडियंस, तभी भी 5 लाख ने 40 करोड़ को दबा के रखा, क्योंकि गरीब था।
आज त्रिपुरा गरीब है। लेकिन जिस दिन इंडियन का माथे में ये आ गया कि हम लोग एक हैं, वी आर नॉट क्रिश्चियंस, वी आर नॉट मुस्लिम्स, वी आर नॉट हिंदूज, वी आर नॉट गुजरातीज, बंगालीज, वी आर नॉट मारवाड़ीज, वी आर नॉट बिहारीज, वी आर नॉट एनीबडी, वी आर इंडियंस। इंडिया गॉट इज फ्रीडम। फ्री में देने से वैल्यू नहीं मिलता है। मजदेंग चार्ज करो, भांगुई चार्ज करो। শুনলেন মহারাজ প্রদ্যুতের এক্সক্লুসিভ বক্তব্য। তিনি তুলে ধরেছেন তিপ্রাসার যে রোজগার বা তিপ্রাসাকে কিভাবে ডেভেলপমেন্ট হতে হবে, তিপ্রাসার ঐতিহ্য কিভাবে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে তুলে ধরতে হবে, তিপ্রাসা কিভাবে এগিয়ে যাবে, তিপ্রাসার সমস্ত বিষয়গুলো মহারাজ প্রদ্যুৎ তুলে ধরেছেন। তিনি ব্যাঙ্গালোরে গিয়ে সেখানকার তিপ্রাসা কমিউনিটির সাথে, তিপ্রাসা ভাই বোনেদের সাথে মিশে গিয়ে তিনি ব্যাঙ্গালোরে বসে সমস্ত বিষয়গুলো তুলে ধরেছেন। তিপ্রাসার কালচার, তিপ্রাসার ঐতিহ্য, আমাদের রাজ্যের যে ঐতিহ্য সেটা সারা ভারতবর্ষের বুকে তুলে ধরতে হবে, প্রতিটা মানুষকে বোঝাতে হবে, অর্থাৎ আর তিপ্রাসাকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। এবং সেখানে যে বিষয়গুলো তিনি বলেছেন, একটা ফেস্টিভ্যাল করো, একটা উৎসব করো, তার মধ্যে তিপ্রাসার যে ঐতিহ্য, তার যে খাদ্য বস্ত্র আছে সেগুলো মানুষকে দেখাও, খাওয়াও, বিক্রি করো, তার মধ্যে তোমরা চাষ করো, যে চাষটা পাবে সেটা ভাগ করে নেবে, যে টাকাটা পাবে সেটা ভাগ করে নেবে। এটা একটা রোজগারের রাস্তা তিনি খুলে দিলেন। তো একটা কাজ শুরু করতে একটু ভয় এবং সময় লাগে, কিন্তু যখন কাজটা শুরু হয়ে যায় তখন আর কোনো ভয় থাকে না, তখন ধীরে ধীরে ডেভেলপমেন্ট হতে থাকে। যদি আমরা ভাবি যে একটা কাজ করছি, তার সময়টা পেরিয়ে যাবে, মনের জোর দিয়ে যদি শুরু করে দেওয়া যায় তাহলে সেটাই আমাদের জন্য আশীর্বাদ হয়ে আসে। মহারাজ প্রদ্যুৎ সেটাই বলছেন, তিপ্রাসাকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, ডেভেলপমেন্ট করতে হবে। ত্রিপুরার যে কালচার আগরতলায় দেখিয়েছেন, তার জোর, তার যে পাওয়ার, তার হিস্টোরি, তিপ্রাসার ডেভেলপমেন্ট সব কিছু আগরতলা জানে, ত্রিপুরা জানে। তার বাইরে ব্যাঙ্গালোর, চেন্নাই, গুয়াহাটি, হায়দ্রাবাদ, মুম্বাই দেখাতে হবে মানুষকে। সেই ধারণা, সেই বক্তব্য তিনি তুলে ধরেছেন। প্রত্যেক তিপ্রাসার জন্য ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট, কারণ মহারাজ প্রদ্যুৎ হেরে যাওয়ার পাত্র নন। তিনি বারবার জিতে এসেছেন, তিনি বারবার তার অসুস্থতা থেকে ফিরে এসেছেন, তিনি সুস্থ হয়ে ফিরে এসেছেন, অধিকার আদায়ের জন্য এগ্রিমেন্টে সাইন করেছেন। এই নিয়ে মহারাজ প্রদ্যুৎ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বক্তব্য রেখেছেন এগ্রিমেন্ট নিয়ে। তিপ্রাসার এগ্রিমেন্ট সাইন নিয়ে মহারাজ প্রদ্যুৎকে কি বলেছিলেন, কবে এই এগ্রিমেন্ট সাইন হবে, কিভাবে, অর্থাৎ এগ্রিমেন্ট সাইন হয়েছে, কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট হবে, কবে হতে পারে, এই নিয়ে মহারাজ প্রদ্যুৎ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বক্তব্য রেখেছেন। সেটা আমরা পরবর্তী ভিডিওতে নিয়ে আসবো আপনাদের জন্য। তাই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, নিউজ ত্রিপুরা ওয়ান চ্যানেলের সাথেই থাকুন, তাহলে পরবর্তী ভিডিও আপনি ইজিলি পেয়ে যাবেন। তো মহারাজ প্রদ্যুৎ যে রোজগারের রাস্তাটার কথা বললেন, যেভাবে দেখালেন, সে বিষয়টাকে প্রত্যেক তিপ্রাসা এবং রাজ্যবাসী আপনারা কীভাবে দেখছেন? মহারাজ প্রদ্যুৎ হেরে যাওয়ার পাত্র নন। তিনি বারবার প্রত্যেকটা বিষয়ে তিনি জয়লাভ করেছেন, জিতে এসেছেন, আজও চান তিনি সেটাই অর্জন করতে। আপনাদের কি মনে হয়? তিপ্রাসাদের যে বলেছেন, তিনি দেখিয়েছেন রাস্তা, রোজগারের, পয়সা ইনকামের রাস্তা, টাকা রোজগারের রাস্তা যেভাবে দেখালেন, এবং তিপ্রাসার কালচারকে সারা ভারতবর্ষের ডেভেলপমেন্ট করার জন্য, মানুষকে দেখানোর জন্য যে বার্তা তিনি দিয়েছেন মানুষের কাছে তুলে ধরার জন্য, আপনাদের কি মনে হয় জানাবেন কমেন্টস বক্সে। থাকুন নিউজ ত্রিপুরা ওয়ান চ্যানেলের সাথে।